اپنی رپورٹنگ میں ایکوریسی بھی برقرار رہے، لیکن جو ایک عام جو لٹیگنٹ ہے، عام جو سائلین ہے، ان تک جو ایک پازیٹیو جو امیج پہنچنا ضروری ہے، اور اس میں آپ کی رپورٹنگ میں کوئی نیگیٹیوٹی بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جس سے تاثر ملے کہ شاید ہم اپنی جو جرنلسٹک ہمارا جو جورسڈکشن ہے اس سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ ہم کردار ادا کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. آخر میں پھر میں جو میرا تعلق بھی جہلم سے ہے، فواد چودھری صاحب بھی جہلم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارا ایک جو ہے وہ پہلے سے تعلق بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہ تعلق برقرار بھی رکھیں. گزارش یہ ہوگی کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا خطاب بر وقت سمیٹ لیں. انور اظہر صاحب ہمارے نیشنل پریس کلب کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ہمارے لیے بڑے وہ محترم ہیں، بڑے پیارے ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے چند کلمات کہیں اور اس کے بعد ہم فردر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب، بار کا پریزیڈنٹ چودھری حسیب صاحب، اور ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب پریزیڈنٹ ثاقب بشیر صاحب، سیکرٹری میرے بڑے پیارے بھائی شیام کینی صاحب، اور آپ کی تمام منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب کے جو ممبران ہیں، بلکہ صحافتی برادری اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو قانونی پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. آپ لوگ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں، میں نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب ہمیں کبھی عدالتوں سے کوئی مسائل درپیش آئے، کوئی ہمیں پرابلمز ہوئے، تو اس حوالے سے اسپیشلی اسلام آباد جرنلسٹ ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور بار نے مل کر جس طرح صحافیوں کے مسائل حل کیے، یہ بالکل بڑی قابل حال گزرتا ہے. اس کے بعد اپنے انتخابات کرواتے ہیں اور ایک جمہوری عمل کے ذریعے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں، اور آپ تنظیموں کی مضبوطی کی وجہ سے، آپ کی اس جمہوری عمل کی وجہ سے ہمیں بھی تقویت حاصل ہوتی ہے. اور میں نیشنل پریس کلب کے بطور سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کرواتا ہوں. کے مسائل کے حل کے لیے انہیں قانونی معاونت فراہم کی. آپ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. عہدیداران ہیں پریس کلب کے، وہ پہلے آئیں اور وہ خود بھی خطاب بھی کریں اور اس کے ساتھ معزز مہمانان جو ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کریں. شکیل انجم صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے سامنے بولنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ آپ اتنے مشکل اور اتنے آسان ہیں کہ برائی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ ہائی کورٹ ایسوسی ایشن، جرنلسٹ ایسوسی ایشن، وہ لوگ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آدمی ہر ممبر دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے اپنے پروفیشنل اپروچ کے حوالے سے. تو میں آپ سب کو اور آپ کی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت خوبصورت اس قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو مہمان خصوصی بلایا جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بے انتہا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو بے خوبی ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. مختصر الفاظ میں نے حاضری دینی تھی، میں حاضر ہو گیا اور یہ اپنا فرض پورا کیا. بہت مہربانی. بہت شکریہ شکیل انجم صاحب. میں آپ دعوت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ہی روسٹرم پہ مجھے بطور مہمان بلایا گیا ہے، تو جاٹ میں ہوں لیکن سہیل اکبر چودھری نام ہے. وہ اصل میں جو سٹیج کا سیکرٹری ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا برڈن اس کے کندھوں پر ہوتا ہے کہ وہ القاب و خطابات اور ساری چیزیں وہ ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد وہ سٹیج پہ کھڑا ہونے کے لائق ہوتا ہے کہ so that everybody should know what he says. Now, very respectfully جی اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بار ایسوسی ایشن کا بے شک روسٹرم ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا، لیکن آپ نے ہمیں بلایا. اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں آنریبل فیڈرل منسٹر کا، فواد چودھری صاحب کا، کہ وہ تشریف لائے. اب اس روسٹرم کو استعمال کرتے ہوئے چند الفاظ صرف سامنے رکھوں گا، جرنلسٹوں کے سامنے اور منسٹر صاحب کے سامنے، اس ایک ایڈیشن کے ساتھ کہ آنریبل فیڈرل منسٹر از آلسو بیسیکلی a lawyer. So we feel quite affinity with him as compared to other ministers. یہ ہمیں اپنے لگتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں. اب
जर्नलिस्ट जितने बैठे हुए हैं, असल काम आपका, बाकी जितने लफाजी करें हम, जितनी हम फिलॉसफी झाड़ें, असल काम अक्कासी है मुआशरे की, मामलात की, और ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट के जो जर्नलिस्ट हैं एसोसिएशन है, हाई कोर्ट में किए गए कामों की और हाई कोर्ट के सारे प्रेमिसेस की अक्कासी। तो ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने व्हाट आई वांट टू पुट कि ये नौज़ायदा जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसमें बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द हाई कोर्ट 2-3 चीज़ें हैं जो कि अक्कासी आप लोगों ने, जर्नलिस्टों ने करनी है। लफ्ज़ मैं दे देता हूँ, हमारे यहाँ कुछ कमी है। मसलन हमारी मिनिस्टर साहब, हमारी जो पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट अब बंद तो तौर पर हमारे मेंबर्स इस्तेमाल करें, उसमें जर्नलिस्ट, उसमें आम पब्लिक, वो सारे के सारे गाड़ियां वहीं पर पार्क करते हैं। वो विद इन द प्रेमिसेस ऑफ हाई कोर्ट इट डज वर्क। हमारे सदर साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर चुके हैं, तो वी ऑल आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन गवर्नमेंट साइड पर बैठे हुए, योर वन ऑर्डर विल बी सफिशिएंट टू गेट डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स मिनिस्टर साहब, बिकॉज यू आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी। सो आई एम टेकिंग दिस लिवरेज कि जी जर्नलिस्टों के साथ बात करते हुए आपको कम से कम इस प्रेमिसेस के हवाले से कि जी हमारी पार्किंग, एंड इट विल टेक मैक्सिमम 3 days, मैक्सिमम 3 days। इंतजामिया के पास मशीनरी मौजूद है, मामलात सारे के सारे हैं, वो सिर्फ 3 दिन के अंदर दैट कुड बी कंप्लीटेड जी। सेकंड, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, हमारे पास, सर आई नीड योर अटेंशन सर, हमारे पास लॉयर्स और जो पब्लिक में जो लिटिगेंट्स आते हैं उनका फैसिलिटेशन की कमी है इस बिल्डिंग के, बाय विर्चू ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग एंड अदर सिचुएशंस। सो इफ फ्रॉम द मिनिस्ट्री इवन ये एक फैसिलिटेशन सेंटर हमें अगर एक यहाँ पर दे दिया जाए, उसका मुकम्मल तौर पर स्केच और ब्लूप्रिंट हमारे पास मौजूद है। सो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट कैन बी इंस्टॉल्ड हियर। सर दिस विल ऑल्सो बी फॉर यू, इवन आफ्टर द गवर्नमेंट यू विल बी वर्किंग हियर विद अस। सो दिस विल बी एन ऑनर फॉर अस कि जी आपके दौर में काम मुकम्मल हो गया सर। थर्ड सर मौसमी खराबियों और मामलात में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद हमने कुछ शेड्स तामीर करवाए हैं, जो कि इट इज़ नॉट दैट मच, लेकिन बीइंग द बार एसोसिएशन हमारे लिए वो बड़ा काम है। तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ पहुंचने के लिए आप हमारे लिए बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन सोर्स हैं कि एटलीस्ट हमारी बार एसोसिएशन के लिए ये जो शेड्स हैं सर, दिस विल नॉट बी दैट मच, बट विद इन 1 week दैट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड। सो आई वुड रिक्वेस्ट जी फेडरल मिनिस्टर कि इसको भी कम से कम, और इसका हम बनाकर एक पूरा स्केच सर के सामने हम आपको दे देंगे, सो दैट ऑल्सो कुड बी डन। और एट लास्ट आई एम थैंकफुल टू ऑल दी जर्नलिस्ट जी, खुदा ताला आपको मजीद अच्छी अक्कासी करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। खिताब देता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब चौधरी हसीब साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, रोशन पर आकर वो अपने चंद की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले मौजूदा जो आज की कैबिनेट है, जर्नलिस्ट, इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये सारे दोस्त हैं हमारे और इन्हीं से रोज़ाना का हमारा इंटरेक्शन होता है और हमने इनको काम करते हुए देखा है। और इनकी प्रोफेशनलिज्म, न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी, नो डाउट, इनको जब भी इनका इलेक्शन होता है और जब भी ये नई कैबिनेट आती है तो मैं उनको अपने ऑफिस में बुला के हम शेख साहब हम इनको खाना खिलाते हैं। अब नई आई है, क्योंकि हमारा 1 महीना रह गया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दावत बज़ाब्ता देता हूँ कि आपका जो खाना है वो हमारे ज़िम्मे ड्यू है। एक बात। दूसरी बात, चौधरी साहब को हम फेडरल मिनिस्टर तो ज़रूर समझते हैं, लेकिन अपना बड़ा भाई समझते हैं। उसकी एक वजह है, वो चूँकि जिस कम्युनिटी से हैं और जिस हमारे प्रोफेशन से हैं, ये सियासत में आना जाना लगा रहता है। ये कल फिर हमारे साथ होंगे, ये मिनिस्ट्री आती जाती रहती है, फिर कल आप मिनिस्टर होंगे, तो इसलिए हम आपको वेलकम कहते हैं और दिल के थागरे उसे कहते हैं। हमारे बार कौंसिल के मेंबर बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और बार कौंसिल के सेक्रेटरी और सदर साहब बैठे हैं। हम इनको अपनी बार में खुशामदीद कहते हैं और इस मौके पे ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करते हैं और हम इसकी तवक्को करते हैं कि आप लोग अपना काम जिस तरह निभा रहे हैं, इससे बीचों की गुंजाइश बेहतरी की हर वक्त रहती है, वो आप भरपूर तरीके से अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
चौधरी हसीब साहब, आपके इन खूबसूरत कलमात के लिए हम आपके बहुत मशहूर हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ अली शेर साहब को, जो PRA के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं इसके बाद दावत खिताब देता हूँ काजी आदिल साहब को, जो कि इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं। वो रोस्टम पर आएँ और अपने कुछ कलमात यहाँ पे कहें। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मिनिस्टर साहब, हमारी कैबिनेट और आपकी कैबिनेट, सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। और हाई कोर्ट से जो इलेक्शन के बाद अभी आपकी कैबिनेट बनी है, मोहतरम साकिब साहब सदर और एहतशाम कैनी साहब सेक्रेटरी, आपको और आपकी तमाम काबीना को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम में और आप में एक ही चीज़ मुश्तरक है कि हम भी हर साल इलेक्शन के ज़रिए और इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इधर पहुंचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस मुल्क में सही जमहूरियत है वो या तो वकला में है या आप सहाफ़ी बरादरी है, जो 100% जमहूरियत को फॉलो भी करते हैं और अपने इदारों में जमहूरियत का हम खुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रचार भी करते हैं और अपने इदारों में जमहूरियत को नफाज भी किया हुआ है। तो नए आने वालों के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको अपनी ज़िम्मेदारियां अच्छे तरीके से और आप तमाम साथियों को हक़ और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आपका ये जो साल है वो इस तरह अच्छे तरीके से गुज़रे, जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है वो उसको अच्छे तरीके से निभा सकें। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के।